जय जगन्नाथ पिला माने तृतीय श्रेणी पिला मानकु समस्तंकु स्वागत। आमे केही नुहे ता सरी कविताटी को आवृत्ति करथिले एवं भल से बुझिथिले। आज तार कोन करिबा अभ्यास कार्यटी करिबा। चलो अभ्यास कार्य समस्त करिबा। कोन देजी देखिबा प्रथमे ना आस आस चित्र देखि कथा हबा। पिला माने एडी केते सुंदर चित्रटी देजी देखो। हाँ चित्र रे कौन कौन सब देजी ताकू देखिबा एवं जानिबा। कथा हबा तार विषय कौन कहिची उपरोक्त क्वेश्चन नंबर 1 रे कौन कहिची उपरोक्त चित्र रे तुमे कौन सब देखुछ। कौन देखुछ पिला माने गोटिए पहाड़ अछि, गछ वृक्षलता अछि, नदी बहि जाउ अछि। हाँ केते गुडिए एठी जंदा पिंपुड़ी माने अछंती जंदा आउ कौन अछि सूर्य अछि ना पिला माने देखलो आ पहाड़ अछि बहुत सुंदर अछि चित्रटी ना। तापरे देखिबा आ कौन कहिजी क्वेश्चन नंबर 2 रे कौन कहिजी चित्र रे थिबा प्राणी मानक परी आउ केउ सब प्राणी को तुमे घर आख पाखरे देखिछ। एबे जो अछि पिला माने जंदा अछि ना तम घरर एडे कौन अछि पक्षीटीए बसिछि गछर डाल रे। हाँ से कौन कहूची तुम घरर आख पाखरे आउ कौन कौन देखिछ तमे कुह ना झिंटिका देखिछ, पिंपुड़ी देखिछ आउ कौन आउ किछि चढ़ेई माने अछंती काऊ कोइली हळदी बसंत। आउरी केते गुडिए अछंती प्राणी समस्तंकु तमे लेखिबो। तुमे जानिथिबा 5टी फूल गछर नाम कुह। 5टी फूल गछर नाम केते गुडिए फूल गछर नाम जानिजो पिला माने देखि कहिलो। मंदार मंदार फूल आउ टगर कनियर केतकी सेबती हेना जुई जाई तराट पद्म फूल गोलाप फूल केते गुडे फूल अछि सेई फूल रु 5टी फूल तमे कोन करिवो एठी लेखियो। से 4 नंबर कोन कहिची आकाश रे उडुथिबा पक्षी मानकु देखिले तुम मनरे केउ सब भावना आसे पिला माने जेते बेले आकाश रे पक्षीटीए उडुथाए आमे जेते बेले देखंती आकाश को कोन तम मन रे कोन भावना आसीबो ना ना पक्षी जेमिति आकाश रे उडुछि मु मध्य सेमिति आकाश रे उडीबी सेमिति तमे चिंता करो ना। तापर देखिबा प्रश्न एटा कोन कहिची आस गीतटी को मने पकाइबा। काहाठारु कोन शिखिबा गार टाणी जोड़ से कहिची काहाठारु कोन शिखिबा एठे देइची फूलर चित्र देइजी पहाड़र चित्र देइजी चढ़ेईर चित्र देइजी गछ एठे नदीर चित्र देइजी एठे कोन गछर चित्र देइजी गछ तळे छोट झियटीए आउ कोन पुओटीए बसिछंती काहा सहित कोन जोग करिबा काहा सहित कोडा मेल खाउची एठी स्थिर रहिबा। कवितार आमे पढ़िथिले स्थिर काहा सहित संपर्क अछि ना स्थिर अछि पहाड़ सहित काहा सहित पहाड़ सहित आउ फूल फूल काहा सहित सबु बेले हसिबा अन्यर हित करिबा आउ कोन कहिजी मधुर कथा कहिबा आउ आगकु आगेई जिबा कोडा हबो पिला माने सबु बेले फूल परी मु कमल हेबी हसिबी सदा बेले थिला ना एटा हबो। हाँ सबु बेले हसिबा तापरे कोन कहिजी चित्र एडी चढ़ेईटी अछि कोइलीर चित्र कोन हबो सेटा का सहित ना मधुर कथा हेबा कोन मधुर कथा कहिबा। तापरे नदी
ନଦୀ କ'ଣ କରିବ? ନଦୀଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଟକିବାନି। ନଦୀ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଉନି, ଶେଷରେ ସେ ଯାଇରି ସମୁଦ୍ର ପଡୁଛି, ସେମିତି ଆମକୁ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଟକି ଯିବାନି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା। ସେଟା ହବ ଏଇଠିକି। ତାପରେ ଏଟା କ'ଣ କହିଛି? ଗଛ ତଳେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଆଉ ପୁଅଟିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗଛ ହିତ କରିବା, ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 2, କବିତାଟି ପଢି ତୁମେ କାହା ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କୁହ, ତାର ଚିତ୍ର କର ଓ ନାମ ଲେଖ। ଏଠି କରିବ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ। ଫୁଲ ପରି ମୁଁ କୋମଳ ହେବି, ହସିବି ସଦାବେଳେ। ସେ କ'ଣ କହିଛି କବିତାରେ? ଫୁଲ ପରି ହେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କାହା ପରି ହବ? ତମର ଇଚ୍ଛା। ନଦୀ ପରି ହବ ନା, ପାହାଡ଼ ପରି ହବ ନା, କୋଇଲି ପରି ହବ ନା, ଫୁଲ ପରି ହବ? ଏଠି ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତାର ଚିତ୍ର କରିବ ଏବଂ ତାର ଏଠି ନା, ଏଠି କ'ଣ କରିବ? ଚିତ୍ର କରିବ। ଏଠି କ'ଣ କରିବ? ନାମ ଲେଖିବ। ନାମ। ଏଠି କ'ଣ କରିବ? ଚିତ୍ର। ତାର ଚିତ୍ର କର ଓ ନାମ ଲେଖ। ଏଠି ଚିତ୍ର କରିବ, ନାମ ଲେଖିବ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର, ତଳ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ ଓ ସେହି ଭାବ କବିତାରେ କେଉଁ ପଦରେ ଅଛି ଦେଖ। ସେ କ'ଣ କହିଛି? ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ବି କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। କାହାରି ମନରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। କବିତାଟିରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯୋଉ, ଦେଖ କାହାରି ଏଇଠି ଥିଲା। ଚାଲ ଯିବା ଗୀତଟିକୁ ଦେଖିବା। ଏ ଯେ ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି, ଦେଶର ସେବା ଜୀବନ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାମ। ଏଟା ସେ କ'ଣ କହିଛି? ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ବି କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଇ କବିତାରୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବ ସବୁ। ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ, ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ଏଇଟା ଅଛି ଗୀତଟି, ତାକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମେରୁ ପରି ଅଟଳ ରହିବି। ସେଇଟା ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିବ କବିତାରୁ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇବି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବି? ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବି। ଏଠି ଦେଇଛି କବିତାରେ, ଚାଲ ଦେଖିଦେବା କେଉଁଠି ଦେଇଛି। ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ, ଏଇ ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ଏଇ କବିତାଟିକୁ ସେଠି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ଆସ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହିଛି। ନଦୀ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ ପିଲାମାନେ? ଯେକୌଣସି 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ନଦୀ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ? ଯେକୌଣସି 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। ନଦୀ ଯୋଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନଦୀର ପାଣିରୁ ଆମେ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି ନା। ନଦୀର ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ନା, ନଦୀର ପାଣିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି, ସର୍ଟରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ନଦୀର ପାଣିରୁ
ଚାଷ କାମ କରାଯାଏ। ଚାଷ କାମ କରାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଏ ନଦୀ ପାଣିରୁ? ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କରେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ? ସେଇ ପାଣିରୁ, ନଦୀ ପାଣିକୁ ବନ୍ଧାଇ ସେଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଅଛି। ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ହେଲା ନଦୀ ପାଣିରୁ ଚାଷ କାମ କରାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଏ? ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତୁମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଛୋଟ ଅଛ, ତମ ଅନୁସାରେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତମେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ନା ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗର ପେନ୍ଟିଏ ନଥିବ, ତାକୁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ପେନ୍ଟିଏ ଦେବ। ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ? ମୋ ସାଙ୍ଗର ଯଦି ପେନ୍ ନଥିବ, ମୁଁ ପେନ୍ଟିଏ ଦେଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଖରେ, ତୁମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏଇଟା ଦେଇଛି କ'ଣ? ତୁମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଗଲା ଖ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଭୋକିଲା ଅଛି, ଖାଇ ନଥିବ, କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ତୁମ ଘରକୁ ଡାକି ନେବ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ। ହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ତୁମ ସାଙ୍ଗର 2ଟି ଭଲ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେ? ନା କ'ଣ କରେ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ନୃତ୍ୟ କରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ। ଯାହା ହେଲେ ଲେଖିବ ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଲେଖିବ। ଏଠି କ'ଣ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଲ କ'ଣ କରେ? ଗୀତ ଗାଏ। ନା ଆଉ କ'ଣ କରେ? ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଲ କ'ଣ କରେ? ନୃତ୍ୟ କରେ, ନାଚେ, ନୃତ୍ୟ କରେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଲେଖିବ ତମେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ସେ କ'ଣ କହିଛି? ନା ଭାଷାର କଥାକୁ ପଢ଼ ଓ ବୁଝ। ଏଠି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପାଠ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ଜନ, ସରି, ସଦାବେଳେ। ନା ପାହାଡ଼ କହିଲେ କ'ଣ? ପର୍ବତ। ନଦୀ ନଈ। ଆଉ ଜନ କହିଲେ ଲୋକ। ଜନ କହିଲେ କ'ଣ? ଲୋକ। ସରି ସମାନ। ସଦାବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ। ତମ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ଇଏ ହେଲା ତାର କ'ଣ? ଅର୍ଥ। ଜାଣିଲ ପିଲେ? ହଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ 1, ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀକୁ ଦେଖ, ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ସବୁ ସମୟରେ। ସବୁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସବୁ ସମୟରେ ଭଲ କାମ କରିବ। ସଦାବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଭଲ କାମ କରିବା। ସଦାବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବ। ଭଲ କାମ
କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ସରି ଫୁଲ ପରି ହେବା, କୋଇଲି ପରି ହେବା, ସରି ମାନେ ସମାନ। ମୁଁ ଫୁଲ ପରି ହେବି, ଏଠି ଲେଖିବୁ ମୁଁ ଫୁଲ ପରି ହେବି। କିମ୍ବା ଖୁସି କ'ଣ କରେ, କୋଇଲି ପରି, ଏଠି ଦେଇନି ପରି ଦେଇନି, ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବା, ସଦାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ କରିବା, ଭଲ କାମ କରିବା। ଆହୁରି ତମେ ଅଲଗା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବି ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ ହେଲା। ଫୁଲ ପରି ମୁଁ ଫୁଲ ପରି ହେବି, ଏଠି ପରି ଦେଇନି ସରି ଦେଇଛି ସମାନ, ଏଠି ସରି କରି ଲେଖିବ। ଏଠି ଜନ ଦେବ, ଜନହିତ କାମ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଜନହିତ କାମ କରିବା ହେଲା, ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, କବିତାରୁ ଖୋଜି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପରି ସମାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖ, ଯେପରି କହିବି ରହିବି। ସେମିତି କ'ଣ ହବ, ହିତ ମିତ। କବିତାରୁ ଖୋଜି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପରି ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖ, ଯେପରି କହିବି ରହିବି। ପିଲାମାନେ ସେମିତି ହିତ କ'ଣ ହବ, ହିତ କ'ଣ ହବ, ମିତ କ'ଣ ହବ, ମିତ, ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ ମିତ, ଯିଏ ସିଏ, ପରି ସରି। ଆଉ କ'ଣ ହବ, ମନ ଜନ ହେଲା, ଲେଖିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଇଛି, କ'ଣ କହିଛି ନା କଥାରେ କ'ଣ କହିବା ଲେଖ। କଥାରେ, ଇଏ କବିତାରେ ଅଛି, ପରାଏ କରଇ ପଥେ ଭିତରି, କବିତାରେ ଅଛି, ତା କଥାରେ କ'ଣ କହିବା, ପରାଏ ପ୍ରାଏ, କ'ଣ ଲେଖିବା ପ୍ରାଏ, କରଇ କରି, ପଥେ କ'ଣ ହବ, ପଥରେ, ଭିତରି ବିତରଣ କରି, କ'ଣ ବିତରଣ କରି ହେଲା। ପରାଏ ପ୍ରାଏ, କରଇ କରି, ପଥେ ପଥରେ, ଭିତରି ବିତରଣ କରି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ଏଟା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କହିଛି, ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼, ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଏଠି ଦେଇଛି ସାରଣୀରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ସବୁ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବ, ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବ। କ'ଣ କ'ଣ ହବ ଦେଖି କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଚଟ ହବ, ନଳ ହବ, ଚାମଚ ହବ, ଆଉ କ'ଣ ହବ, ମକା ହବ, ସବୁ ଲେଖିବ। ଏଠି ଚଟ, କ'ଣ ହବ, ଚଟ, ନଳ, ଆଉ କ'ଣ ହବ, ମକା, ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଚାମଚ, ଆଉ କ'ଣ ହବ, ପୋଟଳ ହବ,
ପୋଟଳ ହବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଆଉ କ'ଣ? ଚଟ, ନଳ, ମକା, ଚାମଚ, ପୋଟଳ। ଆଉ ତମେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଭାବିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତଳେ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଏ କହିଛି। 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ଚଗଲା ଚଟିଆକୁ ଚଣା ଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ନଟବର ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେଲା। ଗରେ କ'ଣ କହିଛି? କନକ ପନିକିରେ କଖାରୁ କାଟିଲା। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଏଡ଼େ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ସବୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବାଘ, କାଠହଣା, କୁକୁଡ଼ା, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ଗାଈ, ସିଂହ, ଛେଳି, ହାତୀ, ବିଲୁଆ, ମୟୂର, ଠେକୁଆ, ମେଣ୍ଢା, ବାରହା। ହେଲେ ସେ କହିଛି କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେଉଁ ତଳେ ଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁ ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବଣରେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। କିଏ ରହିବ? ବାଘ ଗୋଟେ ରହିବ ଜଙ୍ଗଲରେ, ବାଘ ଲେଖିବ। କାଠହଣା ଲେଖିବ, ଭାଲୁ ଲେଖିବ, ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ, ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ, ହାତୀ, ବିଲୁଆ, ମୟୂର, ଠେକୁଆ, ବାରହା। ଏମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି? ଦେଖ ଏଠି ସେ କହିଛି କବିତାରେ ମନେ ରଖ କହିଛି। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବା ଜନମନ। ସବୁବେଳେ ଅମୃତପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର କଥା କହି କ'ଣ କରିବା? ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବାଣୀ। ଦେଖ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ବୁଝ ଓ କୁହ କହିଛି। କ'ଣ କହିଛି? ଗୋଟିଏ ଏଠି ଦେଖିବା ନା ହାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ମଥା, ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି ଅଜବ ଏ କଥା। ମୁଁ କିଏ? ପିଲାମାନେ କିଏ ହବ? ନା ଏଇଟା ଡ୍ରେସଟି ହବ। ଏଇଟା ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ, 3 ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ଼, ଦେଖିଛୁ କି ରେ ବାଇଆ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବଳଦ 2ଟା, ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଚାଷ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କରୁଛି ନା। ସେ କ'ଣ 3 ମୁଣ୍ଡ କାରେ? ଆର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ବଳଦ 2ଟା 3 ମୁଣ୍ଡ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ 3 ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ଼, 10 ଗୋଡ଼ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଇ ବଳଦର 2ଟା 4 4 8, ଆଉ ମଣିଷର 2ଟା ମିଶିଲା କେତେ ହେଲା? 10ଟା ଗୋଡ଼ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଆସ ମିଳିମିଶି ଗାଇବା, ଆସ ପଢ଼ିଥିବା କବିତାଟିକୁ ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତମର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ କବିତାଟି ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ତମେ ଅଭିନୟ କରିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ରହିଲି।